副世話人の、アレンさんです。イタリア人の、フリーのゲーム翻訳者で、荻窪に、在住されていらっしゃいます。アレンさんね、今年、ローカリゼーション支部で初めて、LocJAM というイベントを、開催されて、本当に大成功中、待て、結果をという感じなんですけれども、その、オンラインで行われるローカリゼーション技術を競うコンペティションの途中経過についていろいろとご報告いただきます。じゃあよろしくお願いします。はい。皆さんこんにちは。Alain Dellepianeです。翻訳者、荻窪に住んでいます。でも、これちょっと難しいですから翻訳者の翻訳者ありがとう。はい、so LocJAM 2014 I call this a perspective more than a post-mortem for the simple reason that we didn't actually finish yet. これからじゃあそのLocJAM 2014の話をしたいと思います。でこれはポストモーテムそのまとめではなくてまだ途中経過です。なぜならまだ全部終わってないですし、これからどうやって進めていくかということの方が重要になるからです。はい。So it all starts April 2012 with this game, which is called the Republic Times. It was a flash game created for a jam, actually, in 2 days, and became rather famous. でまずこのLocJAMっていうのは2012年の4月に始まりました。で最初に使ったゲームはこの The Republic Times というゲームです。And it is an interesting game because it is very, very small, but it has two important elements. The first one is that text is the gameplay, because your mission is to manipulate the news. So you have to choose carefully what appears on the newspaper. でこのゲームが選ばれた理由の一つというのは、ゲーム自体はそれほど大きくないんですけども、その中におけるそのテキストの役割というのが非常に重要になるからです。上に書いてあるそのリパブリアタイムズっていうのは、言ってみれば新聞みたいなもので、どういう記事をどういうふうに載っけるかというのが非常に重要になるので、テキストがこのゲームの中で占める役割、意味というのが非常に大きいからです。So in this little space that is the newspaper, we see mirrored all sides of the society, from the celebrities to the sport to the politics to the propaganda. So it's very, very interesting as a translation. でその新聞を作っていく中で、例えばそのセレブの記事だとかスポーツの記事だとか、政治の記事とかいろんなものがあって、その新聞が社会の鏡になる、どういうような紙面になっていくかというのを作り上げていくというのがこのゲームの目的なので、先ほど言った通り、そのテキストがどういうふうにこの紙面に反映されていくかというのが非常に重要になっていきます。So, it just started with my idea. I wanted to do a video tutorial about my work. I am a freelancer. Very often I have NDA, so I cannot talk about different aspects of my job, and that was the perfect chance. で彼が作っているそのビデオチュートリアルというのがあって、で彼自身がいくつか複数のプロジェクトに関わってて、その NDA とかの関係でね言えないものもあったりするんですけど、話せるものに関して、こちらのビデオプレゼンの方にまとめてます。And they liked it, so there was thousands of visitors, many shares and so on, and they asked two things. The first one was, how can we translate it to it's very nice, we would like to do it. And second is, I would like to do this job, how do I start? で彼の、そのプレゼンテーションっていうのが非常に好評で、あそこに書いてある通り1000人以上のビジターが来て、Facebook でも、シェアされたりリツイートされたりとかして、で大きく分けて2つの質問が来ました。で1つ目が、それ素晴らしいですので我々も同じようなことをやりたいんだけどどうやったらいいでしょうっていうのが1つで、あと2つ目っていうのがあなたの仕事が非常に楽しそうです、私もそういう仕事をやりたいんですけどどうやったらその仕事に就くことができますか、そういう2つの質問が来ました。
So I got in touch with the maker of the game, which is incidentally Lucas Pope, the same author of Papers, Please later. And about 1 year ago, I set to build the basis of the competition. So I found a freelancer that made the game translatable, and he made it in a very good way so that no matter how broken the text is, the game will never crash. でじゃあ最初の説明をします。どうやってゲームを作ったか。2013年の9月から始めました。で、フリーランスのプログラマーを見つけて、で彼にお願いをしました。で一つ今回の、ね、そのプロジェクト、さっきの新聞のプロジェクトですごい良かったのがテキストがどんなにぶっ壊れていてもそのゲーム自体が壊れないと非常にフレキシブルな作りにしてもらうそれが良かったことの一つだと思います。And for the website, which was really the core of the competition, I got in touch with Tirzen, which is a programmer I know very well because he built our invoicing system, and he made a special system on WordPress for managing the entries. And yeah, we framed everything with this theme you can see. で今回のそのLocJAMをやる中でそのウェブサイトの存在というのが非常に重要です、ね、ここで全ての情報がやり取りされるわけですから。でそれを2014年の1月に作りましたと。で、ワードプレスを使ってでそれをカスタマイズする形で、フレームワークを作ったんですけども先ほどと同じくそのフレームワークが非常にしっかりしたものができてでかつ先ほども言った通り柔軟性のある作りになってたということが非常に大きかったです。And that was necessary for starting. It costed about $700, which in perspective is like 2-3 rounds of our Ninga job. So it really makes sense, and it's possible that the IGDA Foundation might refund. で、実際にね作るにあたって、$700ぐらい、かかったんですけども、で、結構ね彼らにしてみればそれなりの、お金ではあったと。でただし、今回これがうまくいったことでその IGDA の方から資金提供を受けられるといいなというふうに、考えております。And so now that we had the website and the game, we had to build the jury. And this is an idea that I must thank IGDA Japan for, is the way we organize this. で現在その協力者ということでそこに17出てますけどもこういった企業とかのサポートによって彼らのウェブサイトが運営できています。でIGDA ジャパンが右上にありますけど非常に大きく貢献してくれてそれに対して大変感謝している。Which is, we didn't want this to be the Oscar night, where we tell this is good translation, this is bad localization. We wanted a party, a celebration of what we are. And that's why we had 17 different jurors, and each juror speak for himself. で審査員といいますかねジャッジが17のグループいるんですけどもこのLocJAMというのを彼らは別にその、ね、アカデミー賞とかそういうものにしたいと思ってるんじゃなくてだからこれはいいこれは悪いというような言い方ではなくてそれぞれの、その翻訳であったりとかそれぞれのその成果物というものにはそれなりのいいところと悪いところがあってそれをこの審査員たちがちゃんとピックアップしてで評価してあげるそういうようなシステムにしたいと思っています。So in a way, with the jurors choosing by style what they like, and the tool makers, which we have raffles for tools, we will have more than 50 winners. So it's a nice party. で、その審査員賞みたいな感じで賞は1個だけではなくてそれぞれの審査員たちがいいところ悪いところを見つけてでちゃんとそれを評価してあげるということであとその実際のツールこのラッフルというところが作ってるらしいんですけどもそこがやっぱり非常にいいツールを作ってくれたので現在のシステムが成り立っているということですね。
So yeah, we did our promotion. Mostly we went by two channels. One is the community events, so the GDC Fun for All, which is a conference in Barcelona, or blogs and forums. The other side was gamers, so we were published on gaming websites, and we did a special podcast with 3 different Italian podcasts. でプロモーションについてなんですけども、その GDC、ごめんなさい、IGDA みたいな組織の、コミュニケーション、コミュニティを使っての、プロモーションであったりとか、であとゲーム雑誌とかゲームのウェブサイトなどの、チャンネルを使ったりとか、であとイタリアでポッドキャストがあるので、そのなんか3つぐらい大きなサイトがあるらしいんですけど、そういったところで乗っけてもらうことでどんどん知名度を上げていったということだそうです。But did it work? I would say so. We had 6,000 visitors. The website has been active mostly for 2 months, so that means 100 visitors per day. で、ウェブサイトを開けてたのが約2ヶ月なんですけども、3月の頭から4月の終わりまでで、大体6000ユーザーがそこに来てくれたと。でだから1日あたり100人ぐらいなんですけど、じゃあ結局今回のプロモーションがうまくいったのかということに関しては、残念ながら大成功という感じではなかったとは思ってます。And the visitors were 20, as you can see, 25% from Spain, 17% for Italy, and then the other languages about 8% each. で左側にあるみたいにその訪問者が、スペインが 25% でイタリアが 17%で、その他の言語に関しては、大体 6-7% ぐらいというのが内訳でした。We can see if we put together United States and United Kingdom, it is 14%, so that represents the third group we had. But yeah, in general, we can consider this was a European, Japanese kind of event, which makes sense given the languages. で今回のそのLocJAMに関しては、その USA と UK をくっつけると、大体 14% ぐらいあってはいるんですけども、でもやっぱりその非英語圏がそのスペインとかイタリアっていうそのヨーロッパ圏と、あと日本ですね。でそのヨーロッパ圏にフランスとかドイツも入ってるので、ヨーロッパ圏と日本がメインになった今回はイベントだったというふうに考えています。And yeah, the sources reflect the effort we did. We can see at 46% is direct, so it's people that knew about it from the community and just wrote our name in, and then it is either social or referral from other websites. で訪問者のどうやって訪問したかの内訳なんですけども、その 46% がちゃんとそのサイトの存在を知ってて、でダイレクトで訪問してくれる人、それはもうだからほとんど半分ぐらいいたってことですね。でそれ以外は別の場所で言及されて、でそこから飛んできたと。でいわゆる、リンクが貼ってあってそれを、ね、見に来た人とか、であと口コミとかで11% がサーチってありますけど、やっぱりでも大体の人たちはちゃんとその存在を知ってて、もうダイレクトに来てるというのがユーザーの属性でした。So did it work? Again, we had 511 entries in total, which is much more than we expected. で実際にさっきのゲームに応募があったのは全部で511のエントリーだったと。でこれは我々が期待していた以上だったので、これについては大変満足している。Which means that 511 people spent at least one day to prepare this translation, which is again quite impressive. で少なくともその511人の人たちが、少なくとも1日はかけて翻訳をしてくれたわけで、それというのはすごいことだと思います。So, we can see the number of people in percentage is similar to before. The biggest difference, and I must apologize for this, we have Japanese was 8% of the visitors, is only 4% of the entries, because it was a bit difficult. I will explain later why. で実際にねエントリーしてきてくれた人たちの割合を見るとさっきの表とはちょっと違ってて、で例えば
ビジターだけだったら日本 8% ぐらいいたんですけど、実際に参加してくれたのは 4% だったりとか、ちょっとねやっぱり言語的に敷居が高かったなっていうのはあったかと思います。でもそれ以外は大体こういう感じの内訳になってて、先ほどの表と似てると思います。The reason why it was so difficult for Japanese is that the game wanted to be old style. So we had the font that was actually 6 pixels high, so it was very often almost impossible to understand the kanji. So there was a lot of work on top of the normal translation for Japanese localizers to make it understandable. で日本語の、ね、エントリーが少なかった理由として彼らが考えているのは、そのさっきの新聞を結構昔の新聞っぽいスタイルで作りたかった。その当時の新聞の独特のフォントっていうのがあって、すごい縦長のちっちゃいフォントなんですね。だからそれはアルファベットだったら読めるんですけども、それをこう日本語にしようとすると全然こう、ね、字のサイズが違って情報量が収まりきらないとかあって、でその翻訳者がそのなんていうんだろうな、与えられたエリアの中で全部の情報を翻訳して詰め込むことがものすごく難しかったと。そういう作りになっちゃってたんで、日本語の、ね、エントリーが少なかったのはしょうがないかなというふうに思っています。Okay. And of the candidates we had 58% of people that describe themselves as amateur and 42% of pro. There are probably a few reasons for that. で、右側にあるのが、じゃあその、ね、参加してくれた人たちのプロとアマの内訳なんですけども、アマチュアが 58% で、プロが 42%。これは自己申告制らしいんですけども、でそういう内訳になってます。The first reason is, of course, the kind of promotion we did. We were very active with video game magazines and the like. Second thing is the prizes, which were tours of localization studios, which might be less interesting for professionals. And then, yeah, there's another reason we will discuss later. でこの内訳になった理由はいくつかあると思うんですけども、で1つ目はさっき出てたようにそのプロモーションのチャンネルとしてゲーム系のウェブサイトとかそういう、普通の人が見に行くようなところに多く露出をしてたということで、2つ目じゃあ実際にこのゲームジャムに参加しロックジャムに参加して、その商品というのがいろんな翻訳スタジオとかのを見て回れる見学ツアーだということなので、プロの人にしてみればある意味普段仕事で行ってるようなところなのでプロの人にはそれほど魅力的ではなかったのかもしれない。And it was a challenge we had a lot with professionals. Many professionals are very scared of initiatives that make them work for free. We had to fight this idea that we were trying to get the game crowdsourced. I had to say it many, many times that no, that's not what we're doing. We had, and hopefully in the future, when they see what we've done, we will have less of this problem. And yeah, I guess that's one of the reasons why so few applied for that. で3つ目の問題として当然これ無償で、ね、やるコンテストなのでプロの人たちっていうのは、ね、そういう仕事っていうのは当然お金をもらってやってるわけだから無償でやるということに対して多少抵抗があったんじゃないかなというふうには考えています。ただ今回第1回目のそのロックジャムをやってみて非常にメディアにも取り上げられて成功もしたりしているので、次回やるときはそういうなんていうんだろうなそういうことを理由に参加しないプロの人っていうのは減ってくれるといいなというふうに考えています。And yeah, the way we feel that it was not really true what those people was thinking is the 500 people that joined into that. And personally for me, these photos are really the reason for the effort we did. We had 180 people coming in 7 workshops all around the world. And we now have 2.5 hours of technical footage freely available to anyone. And all of this was 100% free. でじゃあその参加の内訳なんですけども、そこにある通りいろんなところでね拠点があって
その例えばロンドンとかマドリッド、東京とかっていうふうにやって、でそういうところでそれぞれこういうふうに見てると180の参加者がいましたと。でプラスアルファで別の場所からも参加してくれた人たちもいましたと。であとそういった人たちの実際に作業している様子というのがビデオになって、で、2.5 時間分ぐらいにまとめられていると。でそれらのビデオというのは全部タダで見ることができます。And yeah, the feedback was very good. We had very good comments. I especially liked this one. で実際にねやった後でコメントがいろいろ来て、で非常にポジティブないいコメントが多かったと。でツイッターとかねいろんな国からも来てたけど日本からもちゃんとこういうコメントが出てました。And yeah, they are already asking, so next year, of course, you will do a new one. So you're getting ready for LocJAM 2015. Yeah, we're very grateful for that. で今年が良かったから来年もやろうよというようなもっとやってっていうようなポジティブな意見がいろいろ出てきています。And because we think it's good for them, but it's good, it can actually help us as an industry to understand ourselves. でこれをやって良かったと思うことの一つが、この活動をやることによってゲーム業界に対して寄与貢献するというよりは自分たち自身がなんていうのより自分たちのやってることをなんていう客観的に見直すようなそういう効果の方があったんじゃないかというふうに考えています。Because, I mean, I'm no statistician, but just looking at what we have, I see a lot of things we can learn. Just to example here, spelling mistakes. So people describing themselves as professionals doing spelling mistakes for 19% of the professionals in Italian and 53% of the amateurs. で実際にエントリーのあった作品とかを見てみると左側にあるのがこれね綴り間違いなんですけど一番言語の多かったイタリア語なんかで見てもそのプロって言ってる人たちの中でも 19% の人たちの提出物にはミススペルがあってで、アマチュアのエントリーだと 53% のなんていう提出物の中にミススペルがありました。Or another thing we can learn from the fact we have 17 jurors. You say, okay, they will pick the same translation because quality is quality. Actually, the data we have so far, we have one candidate, there's still one juror that hasn't answered yet, but from what we have, which is almost final, in 77% of the cases, they chose different people. So different companies actually see quality differently. で、実際に提出されたものを全部で100としたときにさっき話が出ましたけど審査員が17人いるということで、77% の参加エントリーされたタイトルというのは1人の審査員がこれいいねっていうふうに思ったもので、複数の審査員がこれいいねって言ったのは実は23% しかなかった。これが何を意味しているかというとああいういろんな会社から来たその審査員たちはそれぞれ違うものを見ていいねというふうに思っている。だからそのクオリティだとか、ね、その正確性とかいろんなものがあると思いますけどそういうのはやっぱり違う会社が見ると違うところをピックアップしてるんだなということが今回のこの結果から分かったわけです。Or we can just learn more about ideas like adaptation. So, for example, we had this country was one of the countries of the game was called Democria. We see that 100% of the translation in Italian and Spanish, so about 300 people, given the challenge of doing a translation, said, of course, it should never be translated. We have, on the other hand, we have 15% of the Japanese translators that said, no, it should be replaced. で例えばそのデモクリアという言葉があってでこれをそれぞれの参加者たちがどういうふうに翻訳したかと
いうのがあるときに、例えばそのイタリアとかスペイン語圏では100% の人たちがそのままデモクリアというふうにやったんですけども、それ以外の言語圏、ラテンアメリカのスパニッシュとかドイツとかフランスとかで日本とかだとそれをどういうふうに翻訳するかというのがどんどん変わってきていると。でなんていうんだろう、こういじってちょっとこう綴りを変えてみたりとかでちょっと表記を変えてみたりとかで、あとは全く違うなんていうんだろうな、別の言葉に差し替えてみたりとかっていうのがこれの割合なんですけども、やっぱり言語圏によって扱いが違うなというのが見て取れると思います。Yeah, in a similar vein, when we have a fictional character like Muppet Mouse, this is supposed to be a kid novel that becomes a film inside the game. でこのゲームの中に出てくる固有名詞なんですけども、このマンピットマッシュっていうのがあった時に、じゃあそれをどういうふうに翻訳するかになるとここにある通りもう全然違うね見え方になってる。その青っていうのはそのまんまもうマンピットマッシュというふうに書いている。で、赤がちょっとこうアレンジしてこうちょっと綴りを変えてみたりとかなんていうんだろうな、よりその地域の言語に適切になるように変えてる。で緑の部分がもう完全に違う言葉に差し替えてるとっていうふうになると、もう言語によって全然バラバラな扱いになってる。これは見てて非常に興味深いですよね。So yeah, even in from something small like Muppet Mash, we can understand also the difference between game terminology and the way a culture sees himself. ので今2つ、最初の単語と次の単語を見たときに、それがゲーム的に使われている単語なのか、それともゲーム内に出てきたこうなんていう独自の固有名詞なのかで扱いが全然違うというのが見て取れると思います。So yeah, to sum up, I just wanted to say 511 times thank you to everyone who participated in the competition. ので今回そのロックジャムに参加してくれた511人の方々に対して511回お礼を言いたいと思います。ありがとうございます。And you can find, we'll share the videos and slides on the website, and here are our contacts. のでさっきのねビデオとかっていうのはここに置いてあるので、ぜひ見に行ってくださいと。で彼にコンタクトを取りたい場合はこちら側です。で一番下に私のがあるのでもし何かご興味がありましたらコンタクトを取ってください。1つぐらい質問の方を受け付けたいんですけども、みんな分かりました？もし日本語でも問題ありませんので、もし質問ありましたら。ちなみにこの中に1人だけこれに参加された方がいらっしゃいますよね。はい、どうでした？私はちょっと単純に体調を崩して期間中には完了できなかったんですけど、でも一通り全部やったんですよ、個人的に。でこのマンピットマッシュは確かにすごい迷ってどうしたらいいのか。これ例えばですね、おそらくはバックストリートボーイズのもうちょっと変えた言葉であるアイドルグループの名前とかを勝手に作らないといけなかったんです。例えばそういうのを日本語だったら、例えばベイビーボーイズとかそういうちょっとシンプルな、ただそういう原型を残した英語の方が分かりやすいかなとか、私はマンピットマッシュはちょっとマンピットは日本語だと言いづらいかなと思ったので、マンピットマッシュにちょっとだけ変えるとか、マペットっていうキャラクターイメージもありますし、それちょっと可愛らしい感じにした方がいいのかなとか、やっぱりそういうのは迷いましたね。あとジュラで結構意見が違ったっていうのはすごく興味深いと思いまして、というのも私本業は翻訳会社で働いてるんですけども、やっぱりある程度の基準以上の翻訳っていうのはもう当然あるとは思うんですけど、やっぱり例えば私の上司がいいっていうものっていうのはなんていうか全然私が例えば別にこれぐらいのクオリティだったらいいじゃないかとか思ったとしても上司は気に食わないとか、そういうことたくさんありますし、あとその翻訳者の人がある程度は絶対レベルがあると私から見たら思っても、なんていうんですか、やっぱりその会社それぞれの好みのスタイルっていうのが全然違うことに対してやっぱり
しばらくある程度翻訳者会社と翻訳者と一緒のスタイルを育て上げるみたいな期間がきっと必要なんじゃないかと私は思ってるんですけど、なかなか実業では結局こうお気に入りの翻訳者の人をずっと使い続けるっていうことが実際には多いけど、やっぱりある程度漫画家さんを育てるとか、そういう新しい作家さんを育てるみたいな風にしないと長期的に見て良くないんじゃないかなって思います。ありがとうございます。じゃあ割と自分ご自身で参加されてみてすごく得るものがあった。そうですね。私自身は普段は結構大きいタイトルの仕事をしているので、部品としての活躍しか普段はしていない。分担の中での仕事しかしてないんですけど、今回のこの曲でも全部最初から最後まで一人でやるっていうのは本当に初めてでしたし、特に私は、日英の仕事の方が多いので、英日の仕事をするのはもうほぼ初めてというような感じだったので、面白かったですし、当然この分量でどれぐらい時間がかかるか、どういう苦労があるかみたいなことが具体的に見えたっていうのがあります。はい、ありがとうございました。これ最終的に結果はいつ頃出るんですか？ When will you show the result? The results will be in 2 weeks in June. We are preparing, actually, like I said, we're waiting one answer and then we're preparing, hopefully we will manage to have a nice video to announce everyone, and then mails will arrive for the prizes and so on. So yeah, June, early June. 6月の初旬に、結果が出て、ウェブの方で公開されるということなので、もうちょっとね、待っていただければと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ、次こそ。